Good morning. In the last class, we have discussed that the potential, the problems on the electric potential. So today I will start the problems on capacitance. So ಅದರಲ್ಲೇ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವೇರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ Q ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಷ್ಟು V ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. So that is C is equal to ಇಲ್ಲಿ proportionality constant Q is equal to C V ಅಂತ ಬಂತು. C is equal to Q by V ಅಂತ ತಗೊಂಡು. Okay, so that is called as the electric capacitance. So that is capacitance ಅಂತಂದ್ರೆ it is a ratio of charge to the potential we called as capacitance ಅಂತ ಬಂದಿದ್ವಿ. What is capacitor ಅಂತಂದ್ರೆ it is a device used to store the electrical charges as well as energy, electrical energy ಅಂತ. So based on that ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ PDF ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಆ PDF ಅಲ್ಲೇ ಇವತ್ತೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇವನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕಳಿಸಿರೋ PDF ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ whose dimensions are 0.4 meter, 0.3 meter, 0.4 meter and separated through a distance of 3 millimeter. Calculate the new capacity when a relative permittivity of 3.6 is introduced. Okay, so parallel plate capacitor ಅಂತಂದ್ರೆ it's like square type ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. Calculate the capacity of a parallel plate capacitor whose dimensions are, dimensions ಏನಾಗಿದೆ, so 0.3 meter and 0.4 meter, 0.3 meter and 0.4 meter and separated through a distance of 3 millimeter. ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 3 millimeter ಇದೆ, 3 millimeter. Calculate the new capacity when relative permittivity of a 3.6 is introduced. Relative permittivity 3.6 is introduced. ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ r 3.6 ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ 3.6 ಇರುವಂತದನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಸಿ. ಇದನ್ನ ಲೆಂತ್, ಒಂದು ಲೆಂತ್ ಅಂತ ತಗೋಣ, ಒಂದು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅಂತ ತಗೋಣ, ಅದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್. Okay, so what is the expression for parallel plate capacitor? So parallel plate capacitor expression nandu C is equal to epsilon naught A divided by D. So C is equal to epsilon naught A antandre area of the parallel plate enirutte, length into breadth divided by D. Okay, so now C is equal to epsilon naught value 8.854 into 10 power minus 12, 10 power minus 12 into length 0.3 meter into 0.4 meter divided by D 3 millimeter, 3 into milli and 10 power minus 3. Okay, so ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we get the answer like C is equal to 0.354 into 10 power minus 9. SI unit of capacitance is Faraday. 3.54 into 10 power minus 9 Faraday is the right answer for the first one. Suppose if dielectric medium, that is epsilon r introduced, ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ if epsilon r 3.6 is introduced, is introduced, 3.6 ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ the new capacitance ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೇನೆ ಇಂಟು ಎಪ್ಸಲಾನ್ r ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಎಪ್ಸಲಾನ್ r ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಎಪ್ಸಲಾನ್ r ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ when the dielectric medium is introduced. So now C is equal to, similarly ಅದೇ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಂದಿರೋ ಆನ್ಸರ್ಗೆ 3.6 ಮಾಡಿದ್ರು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, 0.3 into 0.4 into 3.6 divided by
3 into 10 power minus 3. Okay, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ನಡೀತೈತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ 1.274 into 10 power minus 9 farad. 1.274 into 10 power minus 9 farad. So this is the capacity when the dielectric medium 3.6 is introduced between the two plates. Two plates ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ dielectric medium ಇಟ್ಟಾಗ we'll get the capacitance. Okay, so ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ if the dielectric medium introduced, capacitance will be increases. ಇದನ್ನ increase ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇದು increase ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್, ಇದು ಮಾತ್ರ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಈಗ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ದೂರ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ the capacity will be decreases. Okay, so this is the concept, you keep it in mind. Next one, I think ಇದು ನೀವೇ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. Okay, next one, ಇದು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ PDF ಅಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆನೆ. ಸೊ ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ. If a parallel plate capacitor with air between the plates, each plate has area 6 into 10 power minus 3 meter square. Area ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Area ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ತಗೊಂತೀನಿ. 6 into 10 power minus 3 meter square. This is the area. Next, the distance between the plates is 3 millimeter. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 3 millimeter ಇದೆ. 3 millimeter. Calculate the capacitance of the capacitor of this capacitor is connected to a 100 volt supply. V is equal to 100 volt. 100 volt. What is the charge of each plate of the capacitor? So ಇಲ್ಲಿ first capacitance calculate ಮಾಡಬೇಕು. After that we need to calculate the what is the charge. So first capacitance na calculate ಮಾಡಬೇಕು. After that we need to calculate the Q question mark. Okay, so ಈಗ similar ಅದೇ ತರನೇ parallel plate capacitor, parallel combination ಬೇರೆ, parallel plate capacitor ಬೇರೆ. Parallel plate capacitor C is equal to epsilon naught A divided by D. Epsilon naught same 8.854 into 10 power minus 12 into area ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 6 into 10 power minus 3 divided by D 3 millimeter, 3 into 10 power minus 3. Clear? Now ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು C is equal to ಆನ್ಸರ್ 17.708 into 10 power minus 12 ಫ್ಯಾರಡ್ ಬರುತ್ತೆ. 10 power minus 12 ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ 17.708 ಪಿಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪಿಕೋ ಫ್ಯಾರಡ್ is nothing but 10 power minus 12 pico farad. So capacitance ಬಂತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ how to calculate the charge, sir? By definition we have the by definition. What is the definition? We have C is equal to Q by V. C is equal to Q by V. Now Q is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? C into V. So C value ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, ಇಲ್ಲೇ ಬಂತು 17.7 into 10 power minus 12 into 100. Okay, ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ you get the answer like ಇದು 10 power 2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ so that is Q is equal to 17.7 into 10 power, ಇದು 10 power 2 ಆಗುತ್ತೆ. So 10 power plus 2 minus 2 ಹೋದ್ರೆ minus 10. Assign it for charge is coulomb. So this is the answer for second problem. Okay, so see this one. I think problem clear ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Okay, ಈಗ ಮೂರನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಗೋಣ. So what is the third problem? Third problem, 3 capacitors. See, ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ನಾವು ಈಗ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬೇರೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಬೇರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡೋಣ.
3 capacitors, each of capacitance. 3 capacitors ಇದೆ given ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ C1, C2, C3. 3 capacitors ಇದೆ. Each of capacitance 2 picofarad, 3 picofarad and 4 picofarad. Pico ಅಂದ್ರೆ 10 power minus 12 are connected in parallel. What is the total capacitance of the combination and determine the charge on each capacitor of the combination connected to a source of 100 volt. Source ಎಷ್ಟಿದೆ 100 volt ಇದೆ. ಓಕೆ ಸಿ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಸೋರ್ಸು ಈ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು 100 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ Q1, Q2, Q3. ಬಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಟೋಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ Q1, Q2, Q3 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ವೆರಿ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. 3 capacitors, each of capacitance 2 picofarad, 3 picofarad, 4 picofarad are connected in parallel. Parallel ಅಂತಂದ್ರೆ 2 or more capacitors connected in a same terminal. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ನಾವು what is the total capacitance and calculate the charge on each capacitor Q1, Q2, Q3. Okay, so parallel combination of capacitors ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ parallel combination of capacitors ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ the formula is C is equal to C1 plus C2 plus C3. ನಾನು 2 capacitors ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಅದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಬಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ 3 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ C is equal to C1 plus C2 plus C3. ಅದೇ ಸೀರೀಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 1 by CS is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋಣ, ಸೀರೀಸ್ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಸೀರೀಸ್. ನಾವು ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ C is equal to ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ 10 power minus 12 ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಅದೇನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. 2 plus 3 plus 4 into 10 power minus 12 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. C is equal to 2 plus 3 5 5 plus 4 9 into 10 power minus 12 Faraday. This is the total capacitance. C ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಬೇಕಾಗಿರೋದು Q1, Q2, Q3. ಅದೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ C is equal to Q by V. ಆಗ Q1 is equal to C1 into V ಆಗುತ್ತೆ. C1 into V. ಓಕೆ C1 ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ 2 picofarad, that is 2 into 10 power minus 12 into V. ಸೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 100 volt 100. So that is 2 into 100, that is 200 into 10 power minus 12 coulomb. 200 into 10 power minus 12 coulomb. So this is Q1. Similarly Q2 and Q3 ಮಾಡಿ. Q1 ಆಯಿತು, Q2 ಇದೆ ಮಾಡಿ. Q2 C2 V. C2 ಎಷ್ಟಿದೆ 3 into 10 power minus 12 into 100. So that is 300 into 10 power minus 12 coulomb. 300 into 10 power minus 12 coulomb. Okay, so that is Q2. Similarly Q3 is equal to C3 into V. Capacitor change ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So C3, that is 4 into 10 power minus 12 into 100. So that is 400 into 10 power minus 12 coulomb. So this is the Q3. Okay, so total charge anta kelidre, total charge anta kelidre very simple.
Q1 plus Q2 plus Q3 ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 200 ಪ್ಲಸ್ 300 ಪ್ಲಸ್ 400 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದು ಅಷ್ಟೇ 900 ಬರುತ್ತೆ. 900 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 12 ಕೂಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್. ಕೇಳಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ಹಾಕೋಬೇಕು. ಈ ಥರದ್ದು ಅಂದರೆ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈಗ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ, ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಮ್ ಟು ದಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮು ನೋಡಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 3 capacitors, each of capacitance 9 microfarad. ಮೂರನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ C1, C2, C3 ಮೂರು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 9 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಇದೆ. ಮೈಕ್ರೋ ಹಿಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಮೈಕ್ರೋ ಅಂದರೆ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 6 ಅಂತ. ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಗುಡ್, ನೋಡಿ ಸೀರೀಸ್ ಬಂತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್? C question mark. Okay, next, what is the potential difference across each capacitor if the combination is connected to 120 volt supply? V is equal to 120 volt supply ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಚ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಆಗಲೇ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಈಗ ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್? ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಏನು ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 or more capacitors connected end to end. ಒಂದು ಎಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡು ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ C1, C2, C3. ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು 120 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿದು. ಓಕೆ, ಹೀಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದು ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ V1, V2, V3 ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಈಗ ಇದರದ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಮಗೆ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. Series combination 1 by CS is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕಿನ್ನ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೇಮ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ CS is equal to, ಈ ರೀತಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ CS is equal to N by C ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. N by C ಈ ರೀತಿಯ ಫಾರ್ಮುಲಾ. CS is equal to N by C. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ 1 by ಇದು 1 1 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ C ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆಗ ಮೇಲೆ N by C. ಸೊ CS is equal to C by N ಆಗುತ್ತೆ. ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ capacitors, identical capacitors, CS is equal to C by N. C ಅಂತಂದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇದ್ದಾಗ C ಎಷ್ಟಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 9 into 10 power minus 6 divided by ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 2 3. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇದು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು 3 into 10 power minus 6 farad. ಇದು ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ನಾವು ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ತಾನೆ. ಈಗ ಹೆಂಗೋ ಸಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್.
Potential on each capacitor. So potential on each capacitor ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ by definition C is equal to Q by V, ಆಗ V is equal to Q by C ಆಗುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ V1 ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ C1. Simple. Okay. So ಇಲ್ಲಿ we don't know the Q, right? Q ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Q ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಂಡು to calculate Q. C is equal to into total capacitance. So C is equal to Q by V. Q is equal to C into V. Total capacitance ಬೇಕತಾನೆ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 into 10 power minus 6 ಬಂತು into 120. ಓಕೆ, ಸೊ 3 into 120 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ 360 into 10 power minus 6 coulomb ಬರುತ್ತೆ. ಇದು Q. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ನಾವು Q 360 into 10 power minus 6 divided by what is C1? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಅದು 9. ಓಕೆ, ಸೊ 9 into 10 power minus 6. 10 power minus 6, 10 power minus 6 cancels. ಇದು 9 ones are 9 fours are 40 times ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ V1 is equal to 40. V1 is equal to 40 ಅಂತಂದಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಆನ್ಸರ್. V2 V3 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ 360, ಸೇಮ್ 9. ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ V2 is equal to V3, that is 40 volts. So this is the answer. ಈಗ ಮೂರನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ 40 40 40. ಸೊ 40 plus 40 plus 40 ಮಾಡಿದ್ರೆ 120 ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಫಸ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಚಾರ್ಜ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು. ಈಸಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Come to the fifth problem for the capacitors. Find the effective capacitance across A and B from the following figure. So ಫಿಗರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಮಧ್ಯದ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡೋಣ ಫಿಗರ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಸಿ ಫಿಗರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಲೋನು ಬರೀತೀನಿ ನಾನು, ಫಿಗರ್ ಹೆಂಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಈ ರೀತಿ ಫಿಗರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಇದು 2 ಮೈಕ್ರೋ ಫ್ಯಾರಡ್ ಇದೆ, ಇದು 2 ಮೈಕ್ರೋ ಫ್ಯಾರಡ್ ಇದೆ, ಇದು 4 ಮೈಕ್ರೋ ಫ್ಯಾರಡ್ ಇದೆ, ಇದು 4 ಮೈಕ್ರೋ ಫ್ಯಾರಡ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಇದು 3 ಮೈಕ್ರೋ ಫ್ಯಾರಡ್ ಇದೆ, 3 ಮೈಕ್ರೋ ಫ್ಯಾರಡ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ಫ್ಲೋನೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮು ಬರೀತೀನಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ, ಇದೆರಡು ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋ ಇದನ್ನೆರಡು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಇದೆರಡನ್ನೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ಆ ಫ್ಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೀತೀನಿ. ಈಗ ಅವೆರಡು 1 and 2 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. 1. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ.
ಸೀರೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ we have the formula CS ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಈ ತರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಳಸಬಹುದು C1 C2 divided by C1 plus C2 ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮೂರು ಇದ್ರೆ 1/CS is equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3 ನೇ ಬಳಸಬೇಕು ಎರಡೇ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಬಳಸೋಣ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ತಾನೇ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಅದು ಬಳಸಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಇದನ್ನ ಬಳಸಿ ಹಾಗೆ ಬಳಸೋಣ CS is equal to C/N C ಎಷ್ಟಿದೆ 2 by ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇರೋದು ಸೊ 2/2 that is 1 microfarad CS ಒಂದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಎರಡನೇದು ಬರೋಣ ಎರಡನೇ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದು ಎರಡನೇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ CS is equal to C/N C ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ 4 microfarad ಇದೆ 4 into 10 power minus 6 divided by ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಎರಡೇ so that is 2 2s are okay so that is 2 into 10 power minus 6 or 2 microfarad ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ 2 microfarad okay ಈಗ ಒಂದು ಎರಡು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ನೋಡಿ ಆ ಫಿಗರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಫಿಗರ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಹಿಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಫ್ಲೋ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಹಂಗೆ ಇದೆ ಇದು ಎ ಇದು ಬಿ ಈಗ ಇದ್ರದ್ದೆಷ್ಟು ಒಂದದೆಷ್ಟು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬಂತು 1 microfarad ಗುಡ್ 1 microfarad ಇದ್ರದ್ದು 2 microfarad ಬಂತು ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ 3 microfarad ಇದೆ 3 microfarad ಓಕೆ ನಾವು ಈಗ ಇದೆರಡನ್ನೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಯಾವ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಫ್ಲೋ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಓಕೆ ಈಗ ಅದೆರಡನ್ನೂ ಸೇರಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮಾಡಿ ಮೂರನೇದೇನಿದೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ CP is equal to C1 plus C2 ಅಂತ C1 1 plus C2 2 so that is microfarad ಹಂಗೆ ಇದೆ 3 microfarad ಆಗುತ್ತೆ 3 microfarad ಓಕೆ ಸೊ ಇದು 3 microfarad ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ 3 microfarad ಆಯಿತು ಆ ಫ್ಲೋ ನೋಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಇವೆರಡು ಸೇರಿ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆಯಿತು ಎ ಬಿ ಸೊ ಇದು 3 microfarad ಇದು 3 microfarad ರೈಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸೀರೀಸೇ ಬಂತು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇವೆರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇನೆ ನಿಮ್ಮದು ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಸೊ ಇದು ಫೋರ್ತ್ ಅಂತ ತಗೋಣ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇದು ಫ್ಲೋ ಬರೆಯಷ್ಟಿಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಅಗೇನ್ CS is equal to ಇಲ್ಲೂ 3 microfarad 3 microfarad ಇದು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ C/N ಅದರ್ವೈಸ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಸೊ C/N ಅಂತಂದಾಗ C ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 3 microfarad by ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸು 2 3/2 ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 1.5 microfarad so this is the resultant capacitance between A and B okay ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ so this is the flow for fifth problem ಇದೇ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ so just keep it in your mind ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು 5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ